વેલકમ બેક। તો જનાદેશ આવી ચૂક્યો છે અને જનાદેશ વાવ બેઠક પર પણ આવી ગયો, મહારાષ્ટ્રમાં પણ આવી ગયો, ઝારખંડમાં પણ આવી ગયો છે અને અન્ય રાજ્યોમાં જે પેટા ચૂંટણી યોજાઈ તેમાં પણ ધીમે ધીમે ચિત્ર જે છે તે વધુ સ્પષ્ટ થઈ રહ્યું છે અને વાવ બેઠક પર ભારતીય જનતા પાર્ટી આખરે જીત મેળવી લીધી છે અને મહારાષ્ટ્રમાં પણ સરકાર તેમની જ બનશે તે નક્કી થઈ ચૂક્યું છે અને આવતીકાલે ધારાસભ્ય દળની બેઠક પણ મળવાની છે। મુખ્યમંત્રીના નામ પર મોહર કોની લાગે છે તેના પર સૌ કોઈની નજર અત્યારે જોવા મળેલી છે। વાવ પેટા ચૂંટણીમાં ખૂબ જ મોટો ઉલટફેર એ રીતે જોવા મળ્યો કે જે ઉમેદવાર કોંગ્રેસના ઉમેદવાર 15,000ની લીડ સાથે આગળ ચાલી રહ્યા હતા ગુલાબસિંહ રાજપૂત, તેમને પાછળ કરીને પાતળી સરસાઈથી 2500થી વધુ મત સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવારે જીત નોંધાવી છે। 2353 મતથી ભાજપની અહીંયા જીત થઈ છે। સ્વરૂપજીએ અહીંયા છેલ્લા બે રાઉન્ડમાં જ બાજી મારી લીધી અને આ બેઠક જે છે તે કબજે કરી લીધી છે। હવે ગુજરાત વિધાનસભામાં 162નું સંખ્યાબળ ભારતીય જનતા પાર્ટીનું થઈ ગયું છે। 12 બેઠક પર કોંગ્રેસ સમેટાઈ ગઈ છે। આ તમામની વચ્ચે વાવ બેઠકની સાથે અંતિમ રાઉન્ડમાં પરિણામ જે છે તે બદલાયું છે કે જેમ ક્રિકેટમાં સુપર ઓવર ચાલે તે જ રીતે અહીંયા વાવમાં પણ જોવા મળ્યું ચિત્ર। મહારાષ્ટ્રમાં મહાયુતિ જે છે તેમાં પણ આરંભિક પલવણમાં જ મહારાષ્ટ્રમાં મહાયુતિની સરકાર બનવાનું નક્કી થઈ ચૂક્યું હતું અને તેવામાં અત્યારે હવે સ્થિતિ એવી છે કે 228 બેઠકો પર 226 ને પાર મહાયુતિ જોવા મળી છે। जो अप्रत्याशित इस प्रकार की जीत हमको दी है, इससे ये बात पूरी तरीके से स्थापित होती है कि महाराष्ट्र ये प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे है और मोदी जी ने जो नारा दिया था एक है तो सेफ है, इस नारे को यथार्थ में लाते हुए महाराष्ट्र के सभी समाज के सभी लोगों ने एकता दिखाते हुए महाराष्ट्र में मतदान किया है और इसके कारण इतनी अच्छी जीत हमको मिली है। मैं विशेष रूप से हमारी लाडली बहनों का, लाडले भाइयों का, लाडले किसानों का, सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। लाडली बहनों ने तो बहुत आशीर्वाद हमको दिया है, जिसके कारण हम लोग निश्चित रूप से एक अच्छा विजय यहां पर संपन्न कर पाए। इसके साथ साथ लोकसभा में जिस फेक नैरेटिव को तैयार किया गया था और यहां पर जिन ताकतों ने अराजकता के माध्यम से फेक नैरेटिव को परकोलेट किया था, उनके खिलाफ लड़ने वाली सारी जो राष्ट्रीय ताकतें थी, जो राष्ट्रवादी विचारों की जितनी हमारी ताकतें थी, वो सारी ताकतों ने मैदान में उतरकर उस फेक नैरेटिव को समाप्त कर दिया। इसलिए उन सभी संगठनों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने ये करके दिखाया। साथ साथ महाराष्ट्र में जो पोलराइजेशन का प्रयास किया गया था और किसी जाति विशेष धर्म विशेष को पोलराइज करने का जो प्रयास किया गया था, मुझे लगता है वो प्रयास सफल नहीं हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी परंपरा है, संतों की परंपरा है। इस परंपरा का निर्वाह करने वाले अलग अलग पंथों के जो हमारे सारे साधु संत हैं, उनका भी आशीर्वाद हमको मिला, जिन्होंने बिल्कुल गांव-गांव तक जाकर अलख जगाया और एक रहने का संदेश दिया, जिसके कारण मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत अच्छा विजय हमको मिला है। विशेष रूप से हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री अजितदादा पवार जी, रामदास अठवले जी और हमारे साथ की जितनी छोटी पार्टियां हैं, हम सब लोग एक साथ रहे, एक साथ मिलकर हमने ये काम किया। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इस एकता का ये विजय है। जो हमारी महायुति थी, अभेद्य इस प्रकार की महायुति थी, महायुति का ये विजय है, ऐसा मैं मानता हूं। और साथ साथ मैं हमारे प्रधानमंत्री जी का तो आभार व्यक्त करता हूं, उनके कारण ही हमको ये जीत मिली है। लेकिन हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, जिन्होंने महाराष्ट्र में आकर कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा का संचार किया, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे नड्डा जी है, हमारे राजनाथ जी है, हमारे नितिन गडकरी जी है, इनका भी आभार व्यक्त करता हूं। हमारे जो चुनाव के प्रभारी है, हमारे जो महाराष्ट्र से मंत्री है, इन सभी का मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि पूरी पार्टी ताकत से हमारे साथ खड़ी हुई। और सबसे महत्व की बात है, हमारे नेताओं ने, हमारी पार्टी ने केवल बीजेपी की सीटों पर काम नहीं किया, हमारी पार्टी ने सारे के सारे महाराष्ट्र के जितने 288 सीटें थी, हमारे दोस्तों की सीटों पर भी काम किया। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके कारण एक बहुत अच्छा यहाँ कार्य संपन्न हुआ। हमारे भूपेंद्र यादव जी, अश्विनी वैष्णव जी, हमारे शिवप्रकाश जी, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं।
हमारे यहाँ पर जो हमारे सारे अलग अलग प्रांतों से भी जिन लोगों ने हमको मदद की उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे पीयूष जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, हमारे शिवराज सिंह चौहान जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार से सामूहिक रूप से हम लोग जब उतरे तो ये सामूहिक ताकत एक ऐसी ताकत बनी जिसने दिखा दिया कि महाराष्ट्र ये मोदी जी के ही साथ है। ऐसा है, मैंने पहले ही कहा था, मैं आधुनिक अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेदना जानता हूँ, इन्हें चक्रव्यूह को भेदा है। और ये कोई मैं पहले भी कह रहा हूँ, वापस कह रहा हूँ, इस विजय में मेरा बहुत छोटा इसमें मैं समझता हूँ कि सहभाग है, क्योंकि ये हमारी जो पूरी टीम है इस टीम ने इस विजय को लाया है। मला असं वाटतं की कुठल्याही लोकशाहीमध्ये एक चांगला विरोधी पक्ष असणं हे गरजेचं आहे। त्यामुळे जे काही विरोधी पक्षाचे लोक निवडून आलेले आहेत त्यांचा आम्ही सन्मान करू, त्यांचा आवाज छोटा असो की मोठा असो, ते ज्या योग्य गोष्टी सांगतील त्या योग्य गोष्टींवर आम्ही त्यांना प्रतिसाद हिंमत असेल तर बॅलेट पेपरवर निवडणुका घ्या आता असं विरोधक म्हणतात, काय सांगाल? मला ते माहितीच होतं, जर झारखंडमध्ये झारखंड मुक्ती मोर्चा जिंकला तर तिथलं ईव्हीएम टॅम्पर प्रूफ परफेक्ट एकदम जनमताचा कौल लोकशाहीचा विजय, आणि महाराष्ट्रामध्ये हे धाराशाही झाल्याबरोबर लोकशाही खतऱ्यात आलेली आहे, ईव्हीएम प्रॉब्लेममध्ये आहे, ईव्हीएम टॅम्पर झालेला आहे। मला असं वाटतं की कुठेतरी अशा परिस्थितीमध्ये आत्मचिंतन केलं पाहिजे आणि खरी कारणं काय, मला काही त्यांना सल्ला द्यायचा नाही आहे, मी त्यांना बोलले नाही आहे, पण कधीतरी त्यांना खरी कारणं काय याचा विचार करावा। स्वप्न पडली असे राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसमधल्या बळ તો એ જીતની સંતુષ્ટિ તેમના ચહેરા પર સ્પષ્ટપણે જોવા મળતી હતી અને સાથે એ આક્ષેપનો પણ જવાબ તેમણે આપી દીધો છે દેવેન્દ્ર ફડણવીસે, જે આક્ષેપ સંજય રાઉતે કર્યા હતા કે આ જીતમાં કંઈક ગડબડ લાગી રહી છે। દેવેન્દ્ર ફડણવીસે કહ્યું કે ઝારખંડમાં જો કોંગ્રેસ જીતે છે તો એમાં કોઈ તકલીફ નથી, ગઠબંધન જીતે છે તો એમાં કોઈ તકલીફ નથી, એમાં કોઈ ટેમ્પરિંગ ઈવીએમમાં નથી થયું, પરંતુ મહારાષ્ટ્રમાં જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી અથવા તો મહાયુતિ જીતે છે ત્યારે તેમાં કંઈક ગડબડ જે છે તે સંજય રાઉતને જોવા મળે છે। પરંતુ મહારાષ્ટ્રમાં જ્વલંત સફળતા ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે મહાયુતિ જે છે તેની આવતીકાલે ધારાસભ્ય દળની બેઠક પણ મળવાની છે અને મુખ્યમંત્રી કોણ હશે તેના પર હવે ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ છે અને આ જ અંગે જવાબ પણ મેળવવો છે। મારી સાથે જનીકભાઈ પણ છે અને હિરેનભાઈ પણ બેઠેલા છે। જનીકભાઈ, શું લાગી રહ્યું છે, હવે મુખ્યમંત્રીના નામ પર મહોર લાગવાની છે, શું દેવેન્દ્ર ફડણવીસને ફરી એકવાર મોકો આપવામાં આવશે? શું એ પ્રાઇઝ મની એમને આપવામાં આવશે? લાઇટર ટોનમાં કહું તો થોડું સસ્પેન્સ રહેવા દો ને, ઇધર પછી તમે અમને બોલાવશો નહીં। ના ના, બોલાવીશું પાછા, પણ જવાબ તો પણ ટ્રુલી સ્પીકિંગ એ આલાકમાન નક્કી કરતું હોય છે। મહાયુતિનો જ્વલંત વિજય થયો છે અને લગભગ એવું કહેવાય કે મહાઆઘાડીના સુપડા સાફ થઈ ગયા છે। ત્યારે ત્રણેય દળો, ઉદ્ધવ ઠાકરે જેવો જવાબ ના આપશો, મહાયુતિ ત્રણેય સંગઠનો સાથે મળીને ત્રણેય નક્કી કરશે દળો એવું? ચોક્કસપણે સાથે બનીને નક્કી કરશે। ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં પણ માન્ય પ્રધાનમંત્રીશ્રી, માન્ય ગૃહમંત્રીશ્રી એ લોકો બી ચોક્કસપણે નક્કી કરશે કે શું કરવું, અને જે બી થશે મહારાષ્ટ્રના હિતમાં થશે। એક વસ્તુ તો ચોક્કસ છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીને જે આજે તમે સ્ટ્રાઇક રેટ ગણો તો 85 to 90% જેટલો સ્ટ્રાઇક રેટ છે, અને વોટિંગ પર્સન્ટેજ ગણો તો એ પણ જે ગઈ વખત 2019માં હતો તેના કરતાં મહાયુતિનો ખૂબ વધ્યો છે। એટલે ઓવરઓલ એક થમ્પિંગ મેજોરિટી, એક હિસ્ટોરિકલ મેજોરિટી, એક લેન્ડસ્લાઇડ વિક્ટરી મળેલી છે અને આ વિક્ટરીના આધારે ચોક્કસપણે મહારાષ્ટ્રનું શાસન જે આગળના 2.5 વર્ષમાં પણ મુખ્યમંત્રીનું નામ પ્લીઝ જનીકભાઈ, મહાયુતિએ ચલાવ્યું એ જ પ્રમાણે ચોક્કસપણે આગળ ચાલશે। મેં આપને કીધું એ પ્રમાણે કે મુખ્યમંત્રી કોણ છે ત્રણેય દળોની બેઠક બેસીને નક્કી કરશે અને આગળ પણ ભાજપનું એ રહેલું છે કે બધાને જોડે રાખીને ચાલવાનું, અને એ જ પ્રમાણે ભલે ખૂબ વધારે સીટો સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટી જીતેલું છે, ફર્સ્ટ નંબર છે, સિંગલ લાર્જેસ્ટ પાર્ટી ઇન મહારાષ્ટ્ર છે,
પરંતુ જે ગઠબંધન છે એ ગઠબંધન પૂરા 5 વર્ષ આવું ને આવું અકબંધ રહેશે. હિરેનભાઈ, કોંગ્રેસ અને મહાવિકાસ આઘાડીની ક્યાં ચૂક રહી ગઈ છે મહારાષ્ટ્રમાં? કારણ કે વાતો ઘણી બધી થતી હતી. જો કે અંદરો અંદર ખટરાગ તો જોવા મળતો જ હતો ચોક્કસપણે, મતદાન પહેલા અને મતદાન પછી પણ જ્યાં સુધી રિઝલ્ટ ના આવ્યું ત્યાં સુધી એ ખટરાગ જોવા મળતો હતો. પરંતુ એવું હતું કે કદાચ કોઈક ફરક પડશે, પરંતુ એ ફરક પડ્યો નહીં. કારણ કે ત્રણેય પક્ષો ભેગા થયા. એક તો ઓલરેડી એ ઘા લાગેલો હતો તેમને પોતાના પક્ષ માટેનો, જે સિમ્બોલ છીનવાઈ ગયું તેમનાથી, એ ઘા તો લાગેલો જ હતો. અને બીજી તરફ હવે જનતાએ પણ બીજો ઘા આપી દીધો તેમને મત ન આપીને. महाराष्ट्रची राजनीती जास्त जटिल आहे. मी तिथं शिकलो आहे, तिथं अभ्यास केलेलो आहे. ત્યાંની રગને હું ઓળખું છું, ત્યાં ગયેલો છું, ત્યાં ભણેલો છું અને મને ત્યાંની રાજનીતિ ખરેખર ખૂબ અદ્ભુત રાજનીતિ છે. એટલે 19 પછીની અત્યારની જે ઇલેક્શન છે ખરેખર લોકોને કહેવાય કે અત્યારનું ઇલેક્શન એ ખરેખર એક અદ્ભુત ઇલેક્શન છે. પહેલાં 4 મુખ્ય પક્ષો પર ઇલેક્શન લડતા હતા, આઈએનસી, એનસીપી, બીજેપી, શિવસેના, બરાબર. એના પછી ભારતીય જનતા પાર્ટી એન્ટર થાય છે અને પછી 2 પાર્ટીઓને 2 ઊભા કકડા કરી નાખે છે. એક એનસીપી અલગ, બીજી શિવસેના અલગ, અને અત્યારે 6 પાર્ટીની ભાજપ કરી નાખે છે. અને બાજી એટલે ભાગલા પાડોને રાજ કરોની નીતિ એ અંગ્રેજો છોડી ગયા, એ ભારતીય જનતા પાર્ટી અપનાવી રહી છે. કારણ કે તમે જુઓ, જે જમ્મુ કાશ્મીરમાં જુઓ, જમ્મુ કાશ્મીરમાં સરકાર બનાવવાની, ત્યાંની સ્થાનિક પાર્ટીને પૂરી કરી દેવાની. પંજાબમાં સરકાર બનાવવાની, પંજાબમાં આપણે ત્યાંની અકાલી દળને પૂરી કરી દેવાની. એ જ પ્રકારે આપણે મહારાષ્ટ્રમાં આવવાનું, મહારાષ્ટ્રમાં ત્યાંની 2 પાર્ટીઓને પૂરી કરી દેવાની. આપણી સત્તા ટકાવી રહેવી જોઈએ. એટલે વાત કે ત્યાંની જે અત્યારે ઇલેક્શન થયું છે એ કોંગ્રેસ માટે ખરેખર અત્યંત ચિંતાજનક બાબત 100% છે. પણ જે પ્રકારે કહેવામાં આવે છે કે માત્ર વિકાસની વાત કરીને અમે વોટ લીધા છે, એ વાતમાં કોઈ માલ નથી. તમે જો જે પ્રકારની ધાર્મિક ઉન્માદ ફેલાવવાની વાત કરવામાં આવી, કટેગે તો બટેગેની વાત કરવામાં આવી, અને પછી નોટ બાંટવાની વાત કરવામાં આવે, એટલે દેખાડે છે કે તમે ટેલિપ્રોમ્પ્ટર જે લાવીએ, હવે તો માનવ ટેલિપ્રોમ્પ્ટર આપણે જોયું કે એકનાથ શિંદેને પોતાની કઈ યોજનાઓ છે એના માટે પેલો પાછળ બેઠેલા ભાઈ એમ કે સાહેબ આ યોજનાના નામ લો, એ મુખ્યમંત્રીને યાદ ના હોય કે મારી કઈ યોજના છે. અને હું ફરીથી કહું છું કે જો જે ત્યાં શહીદ સિકંદરની વાત નથી, જો જે ત્યાં વહી બંદર જેવું કામકાજ છે કે 2 મોઢાની વાત કરવામાં આવે કે તમે એક જગ્યાએ તમે એમ કહો છો કે દીકરીને અમે રૂપિયા આપીએ, બીજા રાજ્યમાં તમે નથી આપતા, એકમાં તમે એમ કહો છો કે અમે 500 રૂપિયા સિલિન્ડર આપીએ છીએ, બીજામાં નથી આપતા. એટલે માત્ર ને માત્ર તમે જીતવાની વાત કરવાની, બીજે ક્યાં નહીં. અહીંયા પણ એ વસ્તુ કરે, 30 વર્ષ સત્તામાં છીએ, અમને લોકો વોટ આપે છે. એટલે વોટ આપે છે તમને, તમે સત્તામાં બેઠા છો, પણ લોકોની સમસ્યા દૂર કરવા માટે બેઠા છો. અને બીજી સૌથી વધારે વાત જે મીડિયા સમસ્યા દૂર નથી થતી એવું કહો છો? બીજી સૌથી વધારે વાત કે જે વિપક્ષમાં બેઠું છે, જેના નંબર ઓછા છે એટલે ખોટું બોલે છે કે દુશ્મન છે એવું નથી હોતું. એને ખોટો ચિતરવાનો જે પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે એ પણ ખોટું છે. જો અમે બહાર છીએ પણ બહાર નથી. અમે જે કહી રહ્યા છીએ એ વાત સાચી છે, ખોટી નથી. અમે એ કહી રહ્યા છીએ કે 30 વર્ષથી સરકારમાં અહીંયા સરકાર ભારતીય જનતા પાર્ટી એ કરી રહી છે, તો કેમ 500 રૂપિયા બાટલો નથી આપતા, કેમ તમે લાડલી યોજના નથી લાગુ કરતા? એટલે આ દર્શાવે છે કે માત્ર પોતાની વોટ બેંક કરવા માટે તમારે એને કેને પ્રકારે સત્તા સાથલ કરવા માટે ભાગલા પાડોને રાજકારણની જે નીતિ અંગ્રેજ મૂકી ગયા હતા એ આપણે કરવાની. એના માટે કેમ આપણે 2 પાર્ટીને તોડી નાખવી પડે? ત્યાંની અસ્મિતા ગણાય. સાહેબ, મેં ત્યાં જોયેલી છે કે શિવસેના જે કહેવાય ત્યાંની અસ્મિતા કહેવાય. મરાઠી માણસની જે વાત કરવામાં આવે, દરેક ઘરમાં તમે એક ઘર પર આંગળી મૂકો ત્યાં એક શિવસૈનિક તમને જોવા મળે. એ આખી પાર્ટીને 2 ઊભા ફાડ્યા કરી નાખ્યા. કોના માટે? પોતાની સત્તા ટકાઈ રાખવા માટે. રાતોરાત સાહેબ, રાતોરાત રાત્રે 12 વાગે સત્તા લેવા માટે શપથ લેવા ઊભા થઈ ગયા હતા. આ કોણ લોકો હતા કે પાછલા બાણે સરકાર બનાવવા બેઠા હતા? બહુ તમે લોકશાહીની પરવાની કરવાની વાતો કરતા હો, રાત્રે 12 વાગે તમારે એવી કઈ જરૂરત પડી ગઈ? અટકાવવા માંગે CR પાટીલ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી રહ્યા છે, સાંભળીએ શું કહી રહ્યા છે તે. અને ગુજરાતમાં વાવ સીટના બાય ઇલેક્શનમાં પણ ત્યાંના મતદાર ભાઈ બહેનોએ સંપૂર્ણ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે. મોદી સાહેબનું નેતૃત્વ, શ્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબનું માર્ગદર્શન અને મહારાષ્ટ્રના સૌ આગેવાનો અને કાર્યકર્તાઓએ મહારાષ્ટ્રના મતદારોમાં જે વિશ્વાસ સંપાદન કર્યો એનું પરિણામ મહારાષ્ટ્રમાં મળ્યું. અને ગુજરાતમાં પણ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ એમની આગેવાનીમાં થયેલા વિકાસના કામો અને ત્યાંના આગેવાનો અને કાર્યકર્તાઓ કરેલી જહેમત એનું પરિણામ ગુજરાતમાં પણ મળ્યું. ગુજરાતમાં કોંગ્રેસે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાંથી એક વ્યક્તિને ત્રિપક્ષીય જંગ માટે ઊભો રાખ્યો, પરંતુ એમના કારનામાં એમાં એ ફાવી શક્યા નહીં. માવજી પટેલ જેમને ઊભો રાખ્યો હતો એમણે પાવરની વાત કરતા હતા. ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓના પાવરનો સ્વાદ
એ માવજીભાઈને ધૂળ ચાટતા કરી દીધા. કોંગ્રેસના લોકસભામાં જીતેલા ઉમેદવાર લોકસભાના ઇલેક્શનમાં પણ સિટિંગ એમએલએ હોવા છતાં ત્યાંના મતદારો એમને નકાર્યા હતા, એમને માઇનસમાં રાખ્યા હતા. ત્યારે જ એમણે વાવના આ એમએલએ એમના કાર્યશૈલીથી નારાજ થઈને એમના વિરોધમાં મતદાન કર્યું હતું. આ વખતે પણ વાવના મતદારોએ મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં વિશ્વાસ કરીને વિકાસને મહત્ત્વ આપીને એમના વિસ્તારનો વિકાસ થાય એના માટે મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં અનેક યોજનાઓનો લાભ પણ એમના ઘર સુધી પહોંચે એના માટે, એમની આવનારી પેઢીનું ભવિષ્ય પણ બ્રાઇટ થાય એના માટે એમણે ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવારને મતદાન કરીને જે જીતાડ્યા છે એના માટે હું વાવના સૌ મતદાર ભાઈ બહેનોનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. કાર્યકર્તાઓ અને આગેવાનોએ જે જહેમત કરી એ સૌને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. અને મહારાષ્ટ્રમાં પણ અકલ્પનીય જીત મેળવી કોંગ્રેસ, એનસીપી અને શિવસેના આ ત્રણેયની સામે અસ્તિત્વનો સવાલ આવીને ઊભો છે. કદાચ એમના વાવટા એ વાળવા પડે એવી સ્થિતિ છે. એ વાવટા એમના સમેટાઈ ગયા છે અને એ રીતે એમનું અસ્તિત્વ સામે આવીને ઊભું છે. ત્યારે એમણે આમાંથી પાઠ લેવો જોઈએ કે લોકોને વિકાસમાં રસ છે, લોકોને આક્ષેપો કરીને પોતાનું ધ્યાન પોતાના તરફ ખેંચવાનો જે પ્રયત્ન થાય છે, દેશના હિતને પણ નુકસાન પહોંચાડાય એ પ્રકારના નિવેદનો થાય છે, એ દેશના મતદાર ભાઈ બહેનો ક્યારે એને બરદાસ્ત કરતા નથી, એને સહન કરતા નથી. અને એ બધાનું પરિણામ એ આજે મહારાષ્ટ્રમાં પણ જોવા મળ્યું છે. મહારાષ્ટ્રના મતદાર ભાઈ બહેનોને પણ એમણે લીધેલા નિર્ણય માટે એમના આભાર માનું છું. અને ત્યાંના કાર્યકર્તાઓ અને આગેવાનોએ મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં, અમિતભાઈ શાહ સાહેબના ગાઈડન્સમાં જે રીતે કામ કર્યું એના કારણે ઇલેક્શન પહેલાંનો જે નેગેટિવ માહોલ હતો એના બદલે આટલો પોઝિટિવ માહોલ બનાવી શક્યા. એના માટે સૌને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. અને વિશ્વાસ છે કે મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં દેશ જે રીતે પ્રગતિ કરી રહ્યો છે એના સારા ફળ એ મહારાષ્ટ્રને પણ મળશે જ એવો મને વિશ્વાસ છે. ધન્યવાદ. સાહેબ, બટેંગે અને કટેંગે એક હે તો શેપ છે, તો આ જે સ્લોગન છે આ વખતે ચૂંટણીમાં કેટલું કામ રહ્યું છે? બટેંગે તો કટેંગે અને એક છે તો સેબ છે. આ બંને વાક્યનો અર્થ બહુ સ્વાભાવિક છે. કોઈ પણ સામાન્ય માણસ સમજી શકે છે કે જો ભાગલા પડે તો તમારી શક્તિ ઓછી થાય છે. ને એટલા જ માટે મોદી સાહેબે કહ્યું હતું કે એક છો તો સેબ છો. અને એ વાત સૌના ગળે ઉતરી છે. આ વખતે ન કોઈ બટા ઉસકે લીએ ન કોઈ કટા એ વાત પણ સાબિત થઈ છે. અને જે વાતનો વિરોધ કરતા હતા કેમ કે એ વાત દેશની એકતાની હતી, એ વાત વિકાસ માટેની હતી કે જો બટેંગે તો વિકાસમાંથી પણ તમે કપાઈ જશો, એ મુદ્દો એમાં હતો. અને એ સ્વાભાવિકપણે લોકોએ આ બંને મુદ્દાને સ્વીકાર્યા અને એના કારણે એમણે મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં ફરી ખૂબ મોટું મતદાન કરીને જીત અપાવી છે. ધન્યવાદ. સી.આર. પાટીલે ખુશી વ્યક્ત કરી છે જીત પર. એક તો વાવ બેઠક જીતી અને બીજી તરફ મહારાષ્ટ્રમાં જીત જે થઈ છે કાર્યકરોની જીત છે તેવું તેમણે કહ્યું. આ ઉપરાંત માવજી પટેલને જવાબ પણ તેમણે આપ્યો છે. जबरदस्त जीत हासिल की है और इस जीत में माननीय मोदी साहब का नेतृत्व, उनकी विचारधारा, उनका विकास के काम और श्री अमित भाई शाह साहब का गाइडेंस, वहाँ के कार्यकर्ताओं ने मतदाताओं के साथ का संपर्क और वहाँ के नेताओं ने जो प्रवास किए उसका परिणाम महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त लीड के साथ वो आगे बढ़ी है. વાવની જીત પર સી.આર. પાટીલે પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી છે, પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી છે. કાર્યકરોની જીત તેમણે આ જીતને ગણાવી છે. સાથે જ માવજી પટેલ અપક્ષ ઉમેદવાર જે હતા જેમણે કહ્યું હતું કે પાટીલનો પાવર ઉતારવાનો છે
તેમણે એ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જવાબ આપ્યો કે માવજી પટેલનો પાવર જે છે તે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકરોએ ઉતારી દીધો છે અને પોતાનો પાવર બતાવી દીધો છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવારની જીત થઈ છે. અહીંયા મહારાષ્ટ્રમાં એક તરફ જીત થઈ, એ અંગે પણ તેમણે પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી. બીજી તરફ વાવમાં જીત થઈ છે તેના અંગે પણ તેમણે પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી. કાર્યકરોની જીત તેમણે આ ગણાવી છે. આ ઉપરાંત બટેંગે તો કટેંગે, એક હે તો સેફ હે નો અર્થ પણ સી.આર. પાટીલે પોતાની પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં સ્પષ્ટ કર્યો છે. અને વિકાસના મુદ્દાને આગળ વધારીને જ ભારતીય જનતા પાર્ટીની અહીંયા જીત થઈ છે તેવું સી.આર. પાટીલે જણાવ્યું છે. સી.આર. પાટીલે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી જણાવી દીધું વાવ બેઠક પર ભારતીય જનતા પાર્ટીની જીત થઈ છે. મહારાષ્ટ્રમાં પણ મહાયુતિ જે છે તે 229 બેઠક પર આગળ છે અને મોટાભાગની સીટો જીતી ચૂકી છે. અને અહીંયા પણ પ્રજાએ જાકારો આપ્યો છે કોંગ્રેસને અને ખાસ મહાવિકાસ આઘાડીને, જેમાં અલગ અલગ પાર્ટીઓ એક થઈ હતી. મહાયુતિમાં પણ અલગ અલગ પાર્ટીઓ એક થઈ, જેમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી પણ હતી, અન્ય પાર્ટીઓ પણ હતી. બીજી તરફ મહાવિકાસ આઘાડીમાં પણ પાર્ટીઓ હતી, પરંતુ પ્રજાએ તેમને જાકારો આપ્યો છે અને મહાયુતિને સ્પષ્ટ જનાદેશ આપ્યો છે. તો જનાદેશ સ્પષ્ટ થઈ ચૂક્યો છે. વાવ બેઠક ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જીતી લીધી છે. મહારાષ્ટ્ર પણ જીતી લીધું છે, પરંતુ ઝારખંડ જે છે તે હાથમાંથી સરકી ગયું છે અને ફરી એકવાર ત્યાં જે મોરચો છે તેની જીત થઈ છે અને હેમંત સોરેન ફરી એકવાર ત્યાં મુખ્યમંત્રી બનશે તે સ્પષ્ટ થઈ ચૂક્યું છે. પ્રગતિબેન આહિર અમારી સાથે જોડાયા છે, તેમની પાસેથી કોમેન્ટ લઈ લઈએ. પ્રગતિબેન, ઝારખંડમાં ફક્ર હે થઈ ગયું, પરંતુ મહારાષ્ટ્રમાં મોએ મોએ થઈ ગયું કોંગ્રેસનું. પહેલાં તો હું ભારતભરના જ્યાં જ્યાં ઇલેક્શન હતા એ તમામ જનાદેશનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે એમણે આ ચૂંટણીના મહાપર્વને ખૂબ સરસ રીતે ઉજવ્યું છે. ઝારખંડની ખુશી છે ચોક્કસથી કે જ્યાં ભારતીય જનતા પાર્ટી પોતે દાવો કરી રહી હતી કે અમે ત્યાં ખૂબ સારી બહુમતીથી ચૂંટાઈને આવશું, અને ઝારખંડને બચાવવા માટે થઈને કે જીતવા માટે થઈને શામ દામ દંડ ભેદ અમારા ચંપઈ સોરેનને પણ છેલ્લે છેલ્લે એ લોકો લઈ ગયા અને જે કંઈ થતું હતું એ બધું કર્યું. પણ ઝારખંડની જનતાને ખબર હતી કે હેમંત સોરેને એમના માટે શું કામ કર્યા છે, અને હેમંત સોરેન અને એમના વાઇફ કલ્પના સોરેનજીએ ખૂબ જ સરસ ત્યાં કામ કર્યું, લોકોનો વિશ્વાસ જીત્યો અને લોકોએ ચોક્કસથી અમને મત આપ્યા છે. અને વાત કરું હું મહારાષ્ટ્ર માટેની, તો હું ખૂબ મતલબ આશ્ચર્યજનક છે મારા માટે આ રિઝલ્ટ છે એ, એટલા માટે કે 2024ના ઇલેક્શનમાં લોકસભાના ઇલેક્શનમાં મને ત્યાં કમ્યુનિકેશન કોઓર્ડિનેટર તરીકે મોકલેલી અને આખું મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય હું જોતી હતી. ત્યારે ગામડે ગામડે જવાનું થયું, લોકોને મળવાનું થયું, તો મને જાણવા મળેલું ત્યારે કે શરદ પવારજીને વધારે મજબૂતીથી લોકો ચાહી રહ્યા છે, ઉદ્ધવ ઠાકરેજીને મજબૂતીથી ચાહી રહ્યા છે, ઇવન નાના પટોલેજી હોય કે વર્ષાતાઈ હોય, તો એ લોકોની સાથે પણ મજબૂતીથી લોકો હતા. અને એનું રિઝલ્ટ પણ મળ્યું હતું અમને લોકસભામાં કે જે મહાયુતિ ગઠબંધન કરતાં મહાવિકાસ આઘાડી ગઠબંધનને ખૂબ સારી ટિકિટો જનાદેશ મળ્યો હતો. એના 6 મહિના પછી જ જે આ રિઝલ્ટ આવ્યું છે એ બધાને આશ્ચર્ય કરનારું છે, કેમ કે એક્ઝિટ પોલમાં પણ આવી રીતે તો નહોતું જ બતાવ્યું, એ અત્યારે બતાવી રહ્યા છે. અને એના માટે ભલે અમે હાર્યા છે તો લોકો કાંઈ પણ કહેશે, પણ હું ચોક્કસથી કહીશ કે જ્યારે ઈવીએમ પેક થયા હતા ત્યારનો વોટ શેર અને એ પછીનો જે વોટ શેર જોવામાં આવે છે, સંગઠનની શક્તિ કહે છે ભાજપને, સંગઠનની શક્તિ હોય, જે ભારતીય જનતા પાર્ટી એક હે તો સેફ હે, બટોગે તો કટોગેની વાત કરે છે, એ જ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ મહારાષ્ટ્રના 2 સૌથી મોટા પક્ષ એનસીપી અને શિવસેના એ બંનેને બાંટી દીધા, કટાવી દીધા અને અલગ કરી દીધા છે. એ ભારતીય જનતા પાર્ટીને ખબર હતી કે ડિવાઇડ એન્ડ રૂલ અમે અહીંયા મહારાષ્ટ્રમાં લાવશું તો જ અમને સારી બેઠકો મળશે, અને એમણે જ કર્યું છે. તમે જુઓ અત્યારના રિઝલ્ટમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની જેટલી બેઠકો મળી છે એટલી તો નથી એકનાથ શિંદેજીને મળી કે નથી અજીત પવારજીને મળી. એ લોકોને ડિવાઇડ કરી અને પોતે રૂલિંગ કરવા માટે જઈ રહ્યા છે અને એ દબદબો બતાવી રહ્યા છે અત્યારે કે ભાઈ અમે જ બધું જે કંઈ છે એ કરી રહ્યા છે. એટલે ભારતીય જનતા પાર્ટીની કઈ વિચારધારા છે એ મને ખબર નથી, પણ હું એ વસ્તુ કહું છું કે અમારી કોંગ્રેસ પાર્ટીની અને અમારી સાથે જોડાયેલા તમામ પક્ષોએ એક નક્કી કર્યું હતું કે આપણે લોકોના કામ માટેની કામની વાત ભારતીય જનતા પાર્ટી ચોક્કસપણે કરે છે.